जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, केम छो तमे बधा मजामां ने? विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 5 विषय गणित में प्रकरण 5 ते सरखुं देखाय छे स्वाध्याय पोथीनी अंदर भणीशुं। आपणे आगळना विडियोनी अंदर आज प्रकरण स्वाध्याय पोथीमां प्रश्न 12 सुधी भण्या हता, ज्यां तमने मैं आकारोने 1/3 भाग में फेरववाथी अने 1/6 भाग में फेरववाथी केवा देखाशे ते दोरवानुं कह्युं हतुं। आजे आपणे प्रश्न 13 थी भणवानी शरूआत करीशुं। प्रश्न 13 नी अंदर सूचना आपेली छे, नीचे आपेला आकारो पैकी कया आकारने 1/3 भाग में फेरवो तो ते पहला जेवो देखाशे, तेनी नीचे आपेला चौरसमां लंबचौरसमां हा माटे साचुं तथा ना माटे खोटुं करो। हवे पहेलो आकार जोईए। पहेला आकारनी अंदर 3 वर्तुळ छे, एमांथी 2 मां रंग पूरेलो छे अने 1 मां नथी पूरेलो, तो शुं थशे? तो विद्यार्थी मित्रों, आने तमे 1/3 फेरवो तो आ जे रंग पूरेलो भाग, रंग पूर्या वगरनो भाग छे ए बीजी तरफ आवी जशे, तेथी आकार पहला जेवो देखाशे नहीं, तो त्यां आपणे खोटानी निशानी करीशुं। हवे जोईए बीजी आकृति। बीजी आकृतिनी अंदर आ जे आकार छे तमने बधी तरफथी एक सरखो ज देखाय छे। हवे तमे आने 1/3 भाग में फेरवो तो पण ए तमने पहला जेवो ज देखाशे, तो एनी नीचे आपणे साचानी निशानी करीशुं। हवे जोईए त्रीजुं। त्रीजानी अंदर एक वर्तुळ, बीजुं वर्तुळ अने त्रीजुं वर्तुळ, आ त्रणेय त्रण वर्तुळ ज छे। અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને ખબર હશે કે વર્તુળને આપણે કોઈ પણ બાજુથી જોઈએ તે દરેક વખતે એક સરખું જ દેખાય છે, તેથી આપણે વર્તુળની નીચેનું જે ખાનું છે એમાં સાચાની નિશાની કરીશું। હવે જોઈએ ચોથી આકૃતિ। ચોથો આકાર જુઓ, 1, 2 અને 3 બાજુઓવાળો ત્રિકોણ છે, બહારની બાજુ આટલો આકાર આપેલો છે। આને પણ તમે 1/3 ભાગ ફેરવો તો એક વખત, બીજી વખત અને ત્રીજી વખત तो ए पहला जेवो ज देखाशे, तो त्यां पण आपणे साचानी निशानी करीशुं। पांचमामां एमां पण त्रिकोण छे, आने तमे 1/3 फेरवो तो एक वखत, बीजी वखत अने त्रीजी वखत तो फरीथी हतो एवो ने एवो ज थई जशे, तो एनी नीचे पण चौरसनी अंदर साचुं आवशे। हवे त्यार पछीनो छठ्ठो आकार जोईए। छठ्ठुं एटले के आ प्रश्ननो छेल्लो आकार। जुओ, आकारनी अंदर डिजाइन आपेली छे 1, 2 અને 3 વખત। અહીંયા પણ 3 વખત જ છે અને આ અંદરના વર્તુળ પણ 3 જ છે। તમે આ ડિઝાઇન જુઓ અને આને તમે 3 વખત ફેરવશો એટલે કે 1/3 ભાગમાં ફેરવો તો એ પહેલાં જેવી જ દેખાશે, તો અહીંયા આવશે સાચું। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈશું આપણે ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન। ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન એટલે કે પ્રશ્ન નંબર 14। જોઈએ સૂચના શું આપેલી છે પ્રશ્ન 14માં, નીચે આપેલા આકારો પૈકી कया आकारोने 1/6 भाग फेरववाथी ते पहला जेवो देखाशे, तेनी नीचे आपेला लंबचौरसमां हाँ माटे साचुं तथा ना माटे खोटुं करो। आ जे आकारो छे एने 1/6 वखत फेरववाना छे। आमां जुओ बाजुओ गणो तो 1, 2, 3, 4, 5 અને 6 बाजुओ छे। हवे 6 बाजुओवाळो आकार होय अने एने तमे 1/6 वखत फेरवो तो ए पहला जेवुं ज देखाय, तो त्यां हा छे तो एनी माटे आपणे साचानी निशानी करीशुं। हवे बीजो आकार जोईए। आमां बाजुओ गणीए तो 1, 2, 3, 4, 5 અને 6। आमां पण 6 छे, तो आने तमे एक वखत फेरवो 1/6 वखत तो ए पण एवी ज रीते देखाशे पहेलानी जेम ज, तो आपणे नीचेना लंबचौरसनी अंदर साचानी निशानी करीशुं। हवे त्रीजो आकार जोईए। स्टार छे। स्टारना केटला खूणा छे? तो 1, 2, 3, 4, 5 અને 6। 6 खूणा छे अने तमे जोशो तो दरेक बाजुथी स्टार तमने एक सरखो ज देखाय छे। हवे तमने आने 1/6 फेरवो तो पण ए पहेला जेवुं ज देखाशे, तो त्यां नीचे साचानी निशानी आवशे। हवे जोईए चौथुं। चौथानी अंदर आ आकार जुओ, हाथ जेवो आकार छे बराबर, एमां केटला भाग छे? तो 1, 2, 3, 4, 5 અને 6। 6 भाग ज छे, तो एने पण तमे फेरवशो 1/6 वार तो पण ए पहला जेवुं ज देखाशे, तो त्यां साचुं करीशुं। हवे त्यारबाद पांचमा आकारनी अंदर फूलनी पाखड़ीओ गणीए। 1, 2, 3, 4 અને 5। 5 फूलनी पाखड़ीओ छे। हवे 5 पाखड़ीओने तमे 1/6 वखत फेरवशो तो आ जे फूलनी पाखड़ी अंदरनी तरफ जाय छे ए स्थळे आवी जशे, एटले के आकार पहेला जेवो देखाशे नहीं, तो आपणे नीचे खोटानी निशानी करीशुं। हवे जोईए छठ्ठुं। आमां केटली बाजुओ छे? तो 1, 2, 3, 4 અને 5। आ आकारमां पण 5 बाजुओ छे, तो आ आकारने आपणे 1/6 वखत फेरवीए तो ए आपणने पहेला जेवो देखाय नहीं, तो एनी नीचे आपणे खोटानी निशानी करीशुं।
હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા શું થાય છે, તો અહીંયા પ્રશ્ન 13 અને 14 પૂરો થાય છે પેજ નંબર 69 પર. હવે આપણે જોઈશું પેજ નંબર 70. પેજ નંબર 70 ઉપર આપેલું છે, ચાલો ગૃહ કાર્ય કરીએ. પ્રશ્ન 1, નીચે આપેલા આકારોને 1/3 ભાગમાં ફેરવવાથી નવો આકાર પહેલા આકાર જેવો જ મળે તે રીતે બદલીને ફરીથી દોરવાના છે. એટલે કે અહીંયા જે આકારો છે એમાં આપણે કંઈક ફેરફાર કરવાનો છે અને એ ફેરફાર કર્યા પછી તમે એને 1/3 ભાગમાં ફેરવો અને તો પણ એ પહેલાં જેવો જ દેખાવો જોઈએ. તો આ જે આકાર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલો આકાર, એમાં અંદરનું જે નાનું વાદળી ટપકું છે એને આપણે દોરીશું નહીં. પછી આ ના દોરો પછી તમે એને 1/3 ફેરો તો પણ એ પહેલાં જેવો જ દેખાશે. હવે આ જે આકાર છે એમાં શું ફેરફાર કરવાનો, તો આ જે આકાર છે એમાં આ જે રંગો પૂરેલા છે 3, એ ત્રણેય રંગો આપણે અલગ અલગ છે એના બદલામાં એક જ રંગ પૂરવાનો. બધામાં કાં તો આવો વાદળી રંગ, કાં તો આવો આસમાની રંગ, કાં તો આવો સફેદ રંગ. આ 6 વર્તુળની અંદર એક સરખો રંગ પૂરો તો એ આકાર આપણને ફરીથી 1/3 ફેરવવાથી પહેલાં જેવો જ દેખાશે. આ આકારની અંદર તો આ આકારમાં પણ 1, 2, 3, 4, 5 અને 6 જ વસ્તુઓ છે, તો તમે એને પહેલાં જેવો જ દોરી શકશો. હવે આ આકાર જુઓ, આની અંદર આને 1/3 ફેરવો તો પણ એ પહેલાં જેવું જ દેખાશે. આમાં કોઈ ફેરફાર કરવાની જરૂર નથી. હવે આ છેલ્લું ફૂલ છે એની અંદર જે આ વચ્ચે સફેદ કલરનું વર્તુળ છે એને ન દોરીએ તો આપણને આકાર 1/3 ફેરવવાથી પહેલાં જેવો જ મળશે. આ પ્રશ્ન નંબર 1 ગૃહ કાર્ય કરીએનો પેજ નંબર 70 પર પૂર્ણ થઈ રહ્યો છે. એમાં તમારે 1, 2 અને 3 આ 3 જગ્યાએ ફેરફાર કરવાના છે. હવે જોઈશું આપણે પેજ નંબર 71 પર પ્રશ્ન નંબર 2. પ્રશ્ન 2માં સૂચના આપેલી છે, નીચે આપેલા આકારોને 1/6 ભાગમાં ફેરવવાથી નવો આકાર એવો જ મળે પહેલાં જેવો જ, તેમાં મનપસંદ રંગ પૂરો. હવે આ જે આકાર છે એમાં 1, 2, 3 અને 4 બાજુઓ છે, તો એને તમે 1/6 ભાગ ફેરવો તો એ પહેલાં જેવો દેખાય નહીં, તો એમાં રંગ નથી પૂરવાના. આ જે આકાર છે એ વર્તુળ છે અને પૈડું છે, એને તમે દરેક બાજુથી ફેરવો છો તો પણ એ એક સરખું જ દેખાશે, તો એમાં રંગ પૂરી શકો છો તમે. પછી આ ચોપાટ જેવું છે એટલે કે પ્લસનું નિશાન છે અને વચ્ચે વર્તુળ આપેલું છે. હવે આને તમે 1/6 ફેરવો તો એ પહેલાં જેવો દેખાશે નહીં, તો એમાં રંગ પૂરીશું નહીં. હવે આ જે આકાર છે એમાં 3 ભાગ છે, પંખો છે, બરાબર. હવે આને તમે 1/6 ફેરવો તો પણ એ તમને પહેલાં જેવો જ દેખાશે, તો એમાં રંગ પૂરીશું, આમાં રંગ પૂરીશું, આમાં રંગ પૂરીશું. પછી આ તો આની 3 પાંદડીઓ છે તો એ એક સરખું જ દેખાશે, તો તેમાં રંગ પૂરીશું. આ સ્ટાર માટે તમને મેં આગળ જ કહ્યું હતું કે સ્ટારના 6 ખૂણા છે એટલે કે 6 બાજુઓ છે અને બધી એક સરખી જ છે, તો એને તમે 1/6 ફેરવો તો એ પહેલાં જેવું જ દેખાશે, તો તેમાં રંગ પૂરીશું. ત્યારબાદ આ ફૂલની કેટલી પાંખડીઓ છે, 1, 2, 3, 4, 5 અને 6 પાંખડીઓ છે, તો તમે એને 1/6 ફેરવો તો એ પહેલાં જેવું જ દેખાશે, તો એમાં રંગ પૂરીશું. ત્યારબાદ આ આકારની અંદર તો આને પણ 1/6 ફેરવવાથી એ આપણને પહેલાં જેવો દેખાશે, તો એમાં રંગ પૂરીશું. અને આમાં આ ફરકડીમાં પણ 1/6 ફેરવવાથી એ આપણને પહેલાં જેવી દેખાશે, તો આપણે તેમાં પણ રંગ પૂરીશું. હવે જોઈશું વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પ્રશ્ન નંબર 3. પ્રશ્ન નંબર 3ની સૂચના વાંચીએ. શું આપેલી છે, તમારું સ્વાધ્યાયપોથી લઈને બેઠા છો ને, તો સૂચના વાંચીએ આપણે. ચલો, નીચે આપેલા આકારોમાંથી 1/4 ભાગમાં ફેરવવાથી નવો આકાર એના જેવો જ મળે તેની નીચેના લંબચોરસમાં સાચું કરવાનું છે. હવે પહેલો આકાર જે છે એ ચોરસ છે. હવે ચોરસને તમે ચારેય બાજુમાંથી કોઈ પણ બાજુએ જુઓ એ એક સરખું જ દેખાય છે, તેથી એને 1/4 ફેરવો તો એ નવો આકાર એના જેવો જ મળે છે, તો અહીંયા આવશે સાચું. હવે બીજું, આ આકાર ચારેય બાજુથી 4 ખૂણાવાળો છે અને ચારેય બાજુ એક સરખો છે, આને 1/4 ફેરવો તો આ ભાગ અહીંયા આવી જાય, તો પણ આકાર પહેલાં જેવો જ દેખાય છે, તો અહીંયા સાચું કરીશું, એટલે કે નવો આકાર પણ મૂળ આકાર જેવો જ મળે છે. હવે ત્રીજું, આ વર્તુળ છે પરંતુ એને 1, 2, 3 અને 4 બાજુએ અંદર 2 લંબચોરસ દોરેલા છે અને એ 4 બાજુઓમાં છે, તો 1/4 ફેરવો તો આ ભાગ અહીંયા આવી જાય, તો પણ એ આપણને પહેલાં જેવું જ દેખાશે, તો
તો ત્યાં આપણે સાચાની નિશાની કરીશું. હવે જોઈએ ચોથું. ચોથામાં શું આપેલું છે? 1 2 3 4 5 6 7 અને 8. 8 બાજુઓ છે. હવે આને 1/4 ફેરવો તો આ પહેલી બાજુ જે છે એ અહીંયા આવી જાય. તો પણ આપણને પહેલાં જેવું જ દેખાય છે, કારણ કે આકાર બધી બાજુથી એક સરખો જ દેખાઈ રહ્યો છે. તો અહીંયા આવશે સાચું. હવે આ આકારમાં જુઓ કેટલી બાજુઓ છે? 1 2 3 4 5 અને 6. 6 બાજુઓ છે. તો આને 1/4 ફેરવો તો આ આકાર જે છે એ અહીંયા આવી જાય. તો અહીંયા તો રંગ પૂરેલો આકાર છે, તો એ પહેલાં જેવો આકાર નથી મળતો. તો ત્યાં આપણે સાચું કે ખોટાની નિશાની કરીશું નહીં. ખાનું ખાલી રાખીશું, કારણ કે આપણે એને ખોટું કરવાનું કહેલું નથી. હવે જોઈએ છઠ્ઠું. છઠ્ઠામાં લંબચોરસ છે. હવે લંબચોરસને તમે 1/4 ફેરવો તો આ જે પહોળાઈ છે એ આ તરફ આવતી રહે અને લંબાઈ આ તરફ, એટલે કે જે લાંબો ભાગ છે એ આ બાજુ આવે અને ટૂંકો ભાગ આ બાજુ આવતો રહે. તો એ આકાર પહેલાં જેવો દેખાતો નથી. તો ત્યાં આપણે સાચાની નિશાની કરીશું નહીં. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા પેજ નંબર 71 પર તમારું પ્રકરણ 5 તે સરખું દેખાય છે. સ્વાપોથીમાં પૂર્ણ થાય છે. આપણે પાઠ્યપુસ્તકમાં પહેલાં ભણી ગયા છીએ અને અત્યારે સ્વાધ્યાયપોથીમાં પણ પૂર્ણ થાય છે. હવે આપણે મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર, ત્યારે આગળનું પ્રકરણ જોઈશું. થેન્ક યુ.